हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल लर्न विद हरविंदर सर। ਅਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ PSEB ਕਲਾਸ 6th ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 3 ਦ ਲੇਕ ਆਫ ਦ ਮੂਨ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਅਤੇ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ YouTube ਚੈਨਲ ਲਰਨ ਵਿਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਰ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਣ। ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सब तो पहला प्री रीडिंग, इस विच असी न्यू वर्ड्स सीखांगे, जिवें कि मैजेस्टिक। मैजेस्टिक का मतलब हुंदा इंप्रैसिव, असी पंजाबी विच कह सकते हैं शानदार। टस्कर, जिहड़ा टस्कर शब्द है वो टस्क तो बनिया, ते टस्क की हुंदा हाथी दे वाइट दंद जिहड़े कि बाहर नूं आए हुंदे हैं, ते टस्कर है वो हाथी नूं कहा जांदा। सीवियर, सीवियर का मतलब हुंदा गंभीर। ड्राउट, ड्राउट का मतलब हुंदा सुक्का। प्रिवेंट, रोकना। मैसेंजर, मैसेंजर होंगे संदेशवाहक या दूत जो कि स्नेहा लैके जाता। रिफ्लैक्ट, रिफ्लैक्ट का मतलब होंगे परछावां। प्रोटैक्शन का मतलब होंगे बचाना। डिस्टर्ब, डिस्टर्ब का मतलब होंगे किसी को तंग करना, परेशान करना। तो टू एंड फ्रो का मतलब होंगे इधर उधर। आओ हुण असीं चैप्टर नूं रीड करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ लार्ज हर्ड ऑफ एलीफेंट्स लिव्ड इन अ जंगल। देयर किंग वॉज अ मैजेस्टिक टस्कर हू लव्ड हिज हर्ड। तो इत्थे एक वर्ड यूज़ होया हर्ड, HERD। हर्ड एक कलैक्टिव नाउन है तो ग्रुप ऑफ एलीफेंट्स वास्ते वरत्या जाता। तो इसका अर्थ है कि एक बार की गल है, एक हाथियों का एक झुंड एक जंगल में रहिंदा सीगा ते उन्हां दा जिहड़ा राजा सीगा उन्हां हाथियों का वो एक मैजेस्टिक टस्कर सी। वो एक शानदार हाथी सी जो कि अपने झुंड नाल बाकी हाथियों नाल बहुत प्यार करता सी। A severe drought hit the area. There was no rain for some years. All the rivers and ponds dried up. Birds and animals started dying of thirst. ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਨਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਅ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰਡਸ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਸਨ ਉਹ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। The wild elephants suffered too due to lack of water. The king of elephants understood that many of them would die of thirst if they do not get water soon. He had to find water for his herd as quickly as possible. He told the elephants to go in different directions to look for water. ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦਾ ਅਸਰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਾਥੀ ਵੀ ਮਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। One of them found a large lake full of water in another jungle far away. ਤੇ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਝੀਲ ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਝੀਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਦੂਰ, ਦੂਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਸੀ। The king was happy. He ordered all elephants to start moving towards the lake. ਤੇ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। It was a beautiful lake. However, close to the lake was a colony of rabbits. The elephants had to pass through that colony. Thousands of rabbits were crushed to death and thousands more were injured. The rabbits were in a state of panic. ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੇਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਲੇਕ ਸੀ ਤੇ ਲੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ ਸੀ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਉਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਬਿਟਸ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਆ ਕੇ ਕੁਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਮਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਈ ਹਾਥੀ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਲੰਘਣ ਕਾਰਨ ਰੈਬਿਟਸ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। Their king called a meeting. A herd of wild elephants is passing through our colony, he said. They have already killed thousands of us and several thousands have been injured. We must take urgent steps to prevent more deaths. I want all of you to think of a way to save our race. ਤੇ ਹੁਣ देयर किंग ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਗ ਕੌਣ ਹੈ? ਰੈਬਿਟਸ ਦਾ ਕਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਬਾਕੀ ਰੈਬਿਟਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਇੱਧਰੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੈਵਰਲ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡ ਹੁੰਦੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ, 3 ਔਰ ਮੋਰ ਤੇ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜਰਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਲੱਭੋ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। The rabbits thought and thought.
How could they stop the elephants? One little rabbit stood up. Your Majesty, he said, if you send me as your messenger to the king of the elephants, I may be able to find a solution. ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਰੈਬਿਟ ਸੋਚੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਠਿਆ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਯੂਅਰ ਮੈਜੈਸਟੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੁੰਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ, ਦੂਤ ਜਾਂ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਮੈਸੇਂਜਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੈ ਉਹ ਲੱਭ ਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਰੈਬਿਟ ਉਹ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। The little rabbit hurried to the spot where elephants lived. He saw a group of elephants returning from the lake. Right in the middle was the king of elephants. To get near him was impossible. I will be crushed to death, thought the rabbit. ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਖਰਗੋਸ਼ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿੱਧਰ ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਬਿਟ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਸਨੇ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਹੀ ਕਲਾਈਮਡ ਅਪ ਅ ਹਿਊਜ ਰੌਕ। ਓ ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ, ਹੀ ਸ਼ਾਊਟਡ, ਹੀਅਰ ਮੀ ਪਲੀਜ਼। ਦ ਕਿੰਗ ਹਰਡ ਹਿਜ਼ ਵੌਇਸ ਐਂਡ ਟਰਨਡ ਟੁਵਰਡਸ ਹਿਮ। ਹੂ ਆਰ ਯੂ, ਹੀ ਆਸਕਡ। I am a messenger, replied the rabbit. A messenger from whom? ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਵੱਡੇ ਜਿਹੇ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਿਹਦਾ, ਤੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ? ਤੇ ਰੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ I am a messenger from the mighty moon. Really? What do you want? Is there a message for me from the moon? Yes, your majesty, but you must not be angry with me. I am just a messenger. I am just doing my duty. ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਈਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮੂਨ ਹੁੰਦਾ ਚੰਦ, ਮੈਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਚੰਦ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਦੂਤ ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ? ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੀ? ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮੂਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੇ ਰੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਤ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਅ ਮੈਸੇਂਜਰ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਪਨਿਸ਼ਡ ਫॉर what he says. Say, what do you have come to say? I shall not harm you. You are just doing your duty, said the elephant king. ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਤ ਹੁੰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਪਨਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲਈ, ਤੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਕਹਿ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। Sir, the moon says, said the little rabbit, you, the king of elephants, have brought your herd to my holy lake. You and your herd have soiled its water. You and your herd have killed thousands of rabbits on your way to the lake. You must know that rabbits are under my special protection. Everyone knows that the king of rabbits lives with me. I ask you not to kill any more rabbits. If you do not agree, something bad will happen to you and your herd. ਤੇ ਹੁਣ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਮੂਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਵਿੱਤਰ, ਹੋਲੀ ਲੇਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਵਿੱਤਰ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੋਇਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟਸ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੂਨ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਵਾਸ ਸ਼ੌਕਡ। He looked at the little rabbit. You are right, he said. We may have killed many rabbits on our way to lake. I shall see that you do not suffer anymore. I shall request Moon to forgive me for my sins. Please tell me what I do. ਤੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ sins, SINS, ਤੇ ਉਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਪਾਪ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਦਮਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਛੋਟੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ, ਕਾਫੀ ਖਰਗੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਫਰ ਨਾ ਹੋ, ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਚੰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਰੈਬਿਟ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਮ ਵਿਦ ਮੀ ਅਲੋਨ, replied the rabbit. Come, I shall take you to the moon. The little rabbit took the huge elephant to the lake.
There they saw that the moon reflected in the still water. There, your majesty, meet the moon, said the little rabbit. ਤੇ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਆਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਮੂਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਹਿਊਜ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਮੂਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਰੈਬਿਟ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੂਨ ਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? Let me worship the moon, said the elephant and dipped his trunk into the water. At once the water got disturbed and the moon in the water moved to and fro. The rabbit said, now the moon is angrier than ever. ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੂਨ ਨੂੰ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਸਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਕ ਹੈ, ਟਰੰਕ ਹੁੰਦਾ ਸੁੰਡ ਤੋਂ, ਤੇ ਹਾਥੀ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਡੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮੂਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਾ ਮੂਨ ਇਜ਼ ਐਂਗਰੀਅਰ ਦੈਨ ਐਵਰ। ਵਾਈ ਆਸਕਡ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ, ਵਾਟ ਡਿਡ ਆਈ ਡੂ? ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੂਨ ਗੁੱਸਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ, ਰੈਬਿਟ ਕਹਿੰਦਾ, ਯੂ ਟੱਚ ਦਾ ਹੋਲੀ ਵਾਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਲੇਕ, ਰਿਪਲਾਈਡ ਦਾ ਰੈਬਿਟ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਕ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਬੋਡ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ, ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਲੀਜ਼ ਆਸਕ ਮੂਨ ਟੂ ਫॉरगिव ਮੀ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ will we touch the holy waters of this lake, never again we will harm the rabbits who the moon loves so much. And the king and his herd went away. Soon there was rain and the elephants lived happily. ਤੇ ਉਹ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰੈਬਿਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੂਨ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੇਕ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂਨ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਝੁੰਡ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਓਕਰ ਟੂ ਦੈਮ ਐਵਰ ਡੈਟ ਅ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਹੈਜ਼ ਫੂਡ ਦੈਮ। ਤੇ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੂਲ ਬਣਾਇਆ? ਚੰਦ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਨ ਦਾ ਹੀ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਤੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਟੋਰੀ ਦ ਲੇਕ ਆਫ ਦਾ ਮੂਨ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ। ਪੋਸਟ ਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੇਮ ਐਨੀਮਲਸ ਲਿਵ ਔਰ ਮੂਵ ਟੂਗੈਦਰ, ਦ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ ਹੈਵ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਮਸ। ਕਿ ਕਈ ਐਨੀਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਹਰਡ ਵਿੱਚ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰਡ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਬਿਟਸ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਲੋਨੀ ਆਫ ਰੈਬਿਟਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਡ ਹੈ ਤੇ ਕਲੋਨੀ ਹੈ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਹਾਰਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਟੀਮ ਆਫ ਹਾਰਸਿਸ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆਰਮੀ ਆਫ ਆਂਟਸ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਵਲਚਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਕ ਆਫ ਵਲਚਰਸ, ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਪੈਕ ਆਫ ਕਾਰਡਸ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੈਵੀ ਆਫ ਲੇਡੀਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 2 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਿਵ ਨਾਊਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅ ਬਾਸਕਟ ਆਫ ਫੂਡਸ, ਅ ਬੰਚ ਆਫ ਕੀਜ਼, ਅ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆਫ ਬੁੱਕਸ, ਅ ਪੈਕ ਆਫ ਕਾਰਡਸ, ਅ ਬੁਕੇ ਆਫ ਫਲਾਵਰਸ ਅਤੇ ਅ ਪੇਅਰ ਆਫ ਸ਼ੂਜ਼। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 3, ਚੂਜ਼ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪੁੱਟ ਅ ਟਿਕ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਅਸੀਂ, objective type questions. What happened in the area where elephants lived? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਾਥੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ, there was no water, ਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ the elephant king told the elephant to go to different directions। ਤੇ ਕਿੰਗ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਬਾਕੀ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। What was close to the lake? ਤੇ ਲੇਕ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? A colony of rabbits. Why did the rabbits panic? ਤੇ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਖਰਗੋਸ਼ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸਨ? Because thousands of rabbits had died, ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰੈਬਿਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। What did the king of rabbits want other rabbits to find? ਤੇ king of rabbits ਬਾਕੀ ਰੈਬਿਟਸ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੀ ਲੱਭਣ? ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੀ ਹੱਲ ਹੈ। What did one little rabbit say? ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਬਿਟ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖਰਗੋਸ਼ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? Make him a messenger to the elephant king। ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿਓ।
ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਕਲਾਈਮ, ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਬਿਟ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਅ ਹਿਊਜ ਰੌਕ। ਵਟ ਡਿਡ ਦ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਸੇ ਟੂ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਡੈਟ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਦ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਦ ਮੂਨ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਨ ਦਾ, ਚੰਨ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹਾਂ, ਦੂਤ ਹਾਂ। ਵਟ ਮੈਸੇਜ ਡਿਡ ਹੀ ਗਿਵ ਟੂ ਦ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਡੈਟ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਹਰਡ ਹੈਡ ਸੋਇਲਡ ਦ ਵਾਟਰ ਆਫ ਦ ਹੋਲੀ ਲੇਕ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੈਬਿਟਸ ਵਰ ਅੰਡਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੂਨ, ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ, ਬੋਥ ਏ ਐਂਡ ਬੀ। ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਦ ਰੈਬਿਟ ਟੇਕ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ, ਤੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੈਬਿਟ ਹੈ ਉਹ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਅ ਲੇਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 4 ਆਨਸਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਵਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਦ ਪਲੇਸ ਵੇਅਰ ਦ ਹਰਡ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਲਿਵਡ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਅ ਸੀਵੀਅਰ ਡਰਾਊਟ ਹਿੱਟ ਦ ਏਰੀਆ ਵੇਅਰ ਦ ਹਰਡ ਆਫ ਐਲੀਫੈਂਟਸ ਲਿਵਡ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਵੇਅਰ ਵਾਜ਼ ਦ ਵਾਟਰ ਫਾਊਂਡ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿੱਧਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਟਰ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅ ਲਾਰਜ ਲੇਕ ਵਿਚ ਵਾਜ਼ ਸਿਚੁਏਟਡ ਇਨ ਅਨਦਰ ਜੰਗਲ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੀ ਲੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਲੇਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਸੀ। ਹੂ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਤੇ ਸੰਦੇਸ਼ਵਾਹਕ ਜਾਂ ਦੂਤ ਕੌਣ ਬਣਿਆ, ਅ ਲਿਟਲ ਰੈਬਿਟ ਬਿਕੇਮ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਮੂਨ ਇਨ ਦ ਵਾਟਰ ਮੂਵ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵੈਨ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡਿਪਡ ਇਟਸ ਟਰੰਕ ਇਨਟੂ ਦ ਵਾਟਰ ਇਟ ਗॉट ਡਿਸਟਰਬਡ ਐਂਡ ਮੂਵ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੰਕ, ਆਪਣੀ ਸੁੰਡ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਵਾਈ ਡਿਡ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਬਿਲੀਵ ਡੈਟ ਦ ਮੂਨ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਐਂਗਰੀਅਰ, ਤੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੂਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਦ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਮੂਨ ਸਟਾਰਟਡ ਮੂਵਿੰਗ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਦ ਰੈਬਿਟ ਟੋਲਡ ਦ ਐਲੀਫੈਂਟ ਡੈਟ ਦ ਮੂਨ ਹੈਡ ਬਿਕਮ ਐਂਗਰੀਅਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਨ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਰੈਬਿਟ ਨੇ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂਨ ਹੈ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਲਰਨਿੰਗ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਾਉਨ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ। ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਲਿੰਗ ਬਦਲੂ। ਜੈਂਡਰ ਇਜ਼ ਅ ਟਾਈਪ ਆਫ ਨਾਉਨ, देयर आर 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰਸ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਉਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਡਰ ਹੈ, ਤੇ 4 ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ? ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿੰਗ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਆਲ ਮੇਲ ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਆਫ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜੈਂਡਰ। ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨ, ਅੰਕਲ, ਲਾਇਨ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਮਾਸਟਰ, ਬॉय, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਜੈਂਡਰ। ਦੂਜਾ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸਤਰੀਲਿੰਗ। ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਆਲ ਫੀਮੇਲ ਪਰਸਨਸ ਔਰ ਐਨੀਮਲਸ ਆਰ ਆਫ ਫੈਮਿਨਿਨ ਜੈਂਡਰ। ਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਏ ਵੂਮਨ, ਡਾਟਰ, ਕੁਈਨ, ਲਾਇਨਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫੀਮੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾਈਫ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਟਰੀ, ਚੇਅਰ, ਟੇਬਲ, ਸਾਈਕਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਹੁੰਦਾ ਨੇਮਸ ਡੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਬੋਥ ਮੇਲਸ ਐਂਡ ਫੀਮੇਲਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਟੀਚਰ ਹੈ ਤੇ ਮੇਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫੀਮੇਲ ਟੀਚਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਪੇਰੈਂਟ, ਲੀਡਰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 5। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਤੋਂ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ESS ਲਗਾ ਕੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਗॉड ਦਾ ਗॉडेस, ਵੇਟਰ ਵੇਟਰੈਸ, ਟਾਈਗਰ ਟਾਈਗਰੈਸ, ਲਾਇਨ ਲਾਇਨੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਐਂਪਰਰ ਐਂਪਰੈਸ, ਹੋਸਟ ਹੋਸਟੈਸ, ਡਿਊਕ ਡਚੈਸ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਿਊਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਪੋਸਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਕਟਰ ਐਕਟਰੈਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 6 ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਤੇ ਫੈਮਿਨਾਈਨ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜੇ ਵਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਊ, ਸਨ, ਡਾਟਰ, ਹੋਰਸ, ਮੇਅਰ, ਅੰਕਲ, ਆਂਟ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਸ, ਸਰ, ਮੈਡਮ, ਬ੍ਰਦਰ, ਸਿਸਟਰ, ਫਾਦਰ, ਮਦਰ, ਮੇਲ, ਫੀਮੇਲ, ਹਸਬੈਂਡ, ਵਾਈਫ, ਗੂਸ, ਗੈਂਡਰ। ਤੇ ਗੂਸ ਹੈ ਉਹ ਹੰਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 7 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਫ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਿਲਕਮੈਨ, ਮਿਲਕਮੇਟ, landlord, landlady, peacock, peahen, he goat, she goat, father-in-law, mother-in-law, grandfather, grandmother, son-in-law, daughter-in-law, grandson, granddaughter, policeman, policewoman। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 8 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਵਰਡਸ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰੋ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਹੀਰੋਇਨ, ਲੈਡ ਦਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਲੈਸ। ਤੇ ਲੈਡ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੈਸ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਬ੍ਰਾਈਡਗਰੂਮ, ਬ੍ਰਾਈਡ, ਵਿਡੋਵਰ, ਵਿਡੋ, ਸੁਲਤਾਨ, ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜ਼ਾਰ, ਜ਼ਾਰੀਨਾ।
ਤੇ ਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਅਨ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜ਼ਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਜੀਸ਼ੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਦੂਗਰ, ਸੋਸਰੈਸ ਜਾਦੂਗਰਨੀ। ਤੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 9 ਵਿੱਚ ਸਮ ਵਰਡਸ ਕਾਮਨ ਟੂ ਬੋਥ ਜੈਂਡਰ, ਜਿਹੜੇ ਵਰਡ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਲ ਤੇ ਫੀਮੇਲ ਦੇ ਲਈ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਬੋਥ ਜੈਂਡਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਪਾਇਲਟ, ਬਰਡ, ਬੇਬੀ, ਡਾਕਟਰ, ਚਾਈਲਡ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਟੂਡੈਂਟ, ਡਰਾਈਵਰ, ਸਿੰਗਰ, ਫਰੈਂਡ, ਪੇਰੈਂਟ, ਟੀਚਰ, ਮੈਂਬਰ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਲੀਡਰ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਇੰਪਲੋਈ, ਡਾਂਸਰ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 10 ਸਮ ਵਰਡਸ ਹੈਵ ਨੋ ਜੈਂਡਰ। ਤੇ ਨੋ ਜੈਂਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਥਿੰਗਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਬੈਟਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਏ ਚੇਅਰ, ਪੇਪਰ, ਬੁੱਕ, ਸਕੂਲ, ਪੈਨਸਿਲ, ਨੋਟਬੁੱਕ, ਪੈਨ, ਮਾਊਂਟੇਨ, ਫੈਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ, ਕੈਮਰਾ, ਫੋਟੋ, ਕਵਰ, ਟੇਬਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਫਿਲ ਇਨ ਦ ਬਲੈਂਕਸ। ਅ ਕੁਈਨ ਵੀਅਰਸ ਅ ਕਰਾਊਨ, ਅ ਪਾਇਲਟ ਫਲਾਈਜ਼ ਐਨ ਐਰੋਪਲੇਨ, ਮਾਈ grandmother is an old lady, my father is a very kind and caring man, a cow gives us milk, a hen lays eggs, my father's brother is my uncle, my mother's sister is my aunt, a duck quacks all day long in the pond, a cock says cock-a-doodle-doo। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 12 ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਜੈਂਡਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹਸਬੈਂਡ, ਵਾਈਫ, ਮਾਸਟਰ, ਮਿਸਟਰੈਸ, ਮਿਲਕਮੇਡ, ਮਿਲਕਮੈਨ, ਪੀਹਨ, ਪੀਕੌਕ, ਨੈਫਿਊ, ਨੀਜ਼, ਵਾਸ਼ਰਮੈਨ, ਵਾਸ਼ਰਵੂਮੈਨ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਕੁਈਨ, ਕਿੰਗ, ਗੂਸ, ਗੈਂਡਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 13 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਟੋਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ, ਹੀ ਆਰਡਰਡ ਹਿਜ਼ ਗਾਰਡਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਮਨਿਸਟਰ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ। The minister had argued with the king on some law and order issue. The minister was put in prison. ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਾਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਗ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਸੇ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। One day the emperor went to the prison to see his minister. The king told him, I will set you free on one condition. You must bring me a horse that is neither white nor black nor brown nor grey. The minister was surprised at this demand. However, he agreed to the condition. ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬਲੈਕ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਬਰਾਊਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਗ੍ਰੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ। ਹੈਰਾਨ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹਾਰਸ ਹੋ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅ ਵੀਕ ਲੇਟਰ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੇਮ ਟੂ ਦ ਪੈਲੇਸ। ਹੈਵ ਯੂ ਫਾਊਂਡ ਅ ਹਾਰਸ? ਦ ਕਿੰਗ ਆਸਕਡ। Yes, my lord, the minister replied, but I will show him to you only on a religious day. The king agreed. Let me know the next religious day. ਤੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹ ਪੈਲੇਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਲੱਭ ਪਿਆ? ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭ ਪਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੇ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕਿੰਗ ਮੰਨ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਗ ਪੁੱਛਦਾ, ਰਾਜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਡੇ, ਨੈਕਸਟ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਈ ਵਿਲ ਸ਼ੋ ਯੂ the horse on any day other than Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday or Saturday। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਨਾ ਵਾਈਟ ਹੋਏ, ਨਾ ਬਲੈਕ ਹੋਏ, ਨਾ ਬਰਾਊਨ ਹੋਏ, ਨਾ ਗ੍ਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਬਟ ਕੋਈ ਵੀ ਘੋੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਿਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸੰਡੇ, ਮੰਡੇ, ਟਿਊਸਡੇ, ਵੈਡਨਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The king started laughing. ਤੇ king ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। He was cleverly outsmarted by his minister. ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਚਲਾਕੀ ਕਿੰਗ ਉੱਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। The minister was set free and promoted to the next higher position. ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੀਨਿੰਗਸ ਲਿਖਣੇ ਨੇ ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਦੇ। ਆਊਟਸਮਾਰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਟੂ ਡਿਫੀਟ ਸਮਵਨ ਬਾਈ ਬੀਇੰਗ ਕਲੈਵਰ, ਕਿ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਅ ਕਿੰਗ ਐਂਗਰੀ? ਤੇ ਕਿੰਗ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਦ ਕਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਐਂਗਰੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਆਰਗਿਊਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਨ ਸਮ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ, ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਾਈ ਵਾਜ਼ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਟ ਕਿੰਗਸ ਡਿਮਾਂਡ? ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂ ਸੀਗਾ ਕਿੰਗ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜ਼ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਐਟ ਦ ਕਿੰਗਸ ਡਿਮਾਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਲ ਹਾਰਸਿਸ ਵਰ ਈਦਰ ਬਲੈਕ ਔਰ ਬਰਾਊਨ ਔਰ ਗ੍ਰੇ ਔਰ ਵਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਘੋੜਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਰਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵਾਈਟ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੂਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਤੇ ਆਈ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸ਼ਚਨਸ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਦ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਕਿੰਗ ਐਂਡ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ। ਦ ਕਿੰਗ ਆਰਡਰਡ ਹਿਜ਼ ਗਾਰਡਸ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਨ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਡ ਆਰਗਿਊਡ ਵਿਦ ਹਿਮ ਔਨ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਇਸ਼ੂ।
अगला द मिनिस्टर वॉज सरप्राइज एट द किंग्स डिमांड बिकॉज ऑल हॉर्सेस वर इधर ब्लैक और ब्राउन और ग्रे और वाइट। तो इस तो बाद एक्टिविटी 14 पेयर वर्क। राइट एज मैनी राइमिंग वर्ड्स एज यू थिंक डेट राइम विद फॉलोइंग वर्ड्स। वन राइमिंग वर्ड इज गिवन फॉर ईच वर्ड एंड प्रैक्टिस स्पीकिंग दैम विद योर पार्टनर। तो इतने ना राइमिंग वर्ड्स की होंगे कि जिन्हों की साउंड है एंडिंग साउंड है इक्को जी होए, जिवें मून ते बून, इस विच ऊन की साउंड आ रही है, ऊन की साउंड आ रही है एंड विच। इस तरह के होर वर्ड्स किहड़े हो सकते हैं? स्पून, टाइकून, कुकून, गून, तो लुक्स तो हुक्स, तो के एस तो एंड होंगे ने, तो के एस वाली साउंड आ रही है। तो होर वर्ड्स किहड़े हो जाएंगे? क्रुक्स, बुक्स, कुक्स, ब्रुक्स, स्काई तो माई, सिर्फ वाई साउंड एंड हो रही है। तो इस तरह के होर वर्ड्स किहड़े हो सकते हैं? स्पाई, ट्राई, क्राई, फ्राई, तो इस तरह ब्राइट तो फ्राइट, तो एच टी वाली साउंड आ रही है। तो इत्थे इस तरह के होर वर्ड्स किहड़े हो जाएंगे? माइट, हाइट, डिलाइट, फ्लाइट। तो इस तो बाद है लर्निंग टू राइट। तो इत्थे असीं इनफॉर्मल लैटर जो कि असीं अपने दोस्तां रिश्तेदारां नूं लिखदे हां उसनूं इनफॉर्मल लैटर कहा जाता। तो इस विच असीं किहड़ा फॉर्मैट फॉलो करना, किस तरह असीं लैटर लिखनी? सब तो पहले असीं अपना एड्रैस लिखना, एड्रैस ऑफ द राइटर, तो उस तो बाद डेट लिखनी है। उस तो बाद सैल्यूटेशन मीनस कि तुसीं किस तरह दूजे परसन नूं एड्रैस करोगे, जिवें कि माई डियर अंकल तुसीं लिख सकते हो। उस तो बाद बॉडी ऑफ द लैटर, तो बॉडी ऑफ लैटर में 3 चीज़ां लिखनियां होंदियां, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट, तो कनकलूजन तो एंडिंग। तो यह लिखना सी बॉडी ऑफ द लैटर विच। तो एंड विच सबसक्रिप्शन इंक्लूडिंग राइटर्स नेम, तो सबसक्रिप्शन जिवें कि योर्स लविंगली तुसीं लिख सकते हो। तो उस तो बाद अपना नाम। तो हुण एक्टिविटी 15 राइट अ लैटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द ब्यूटीफुल गिफ्ट ही हैड सेंट टू यू। कि तुहाडे अंकल ने तुहानूं कोई ब्यूटीफुल गिफ्ट भेजा, तो उन्हां नूं थैंक करन लई एक लैटर लिखो। तो लैटर विच पहला असीं अपना एड्रैस लिखना है, जिवें कि असीं लिखिआ 1 2 3 फेस 8 असीं वैसे लिखता है एड्रैस। तो उस तो बाद शहर का नाम मोहाली, उस तो बाद डेट, तो उस तो बाद एक स्पेस दे के माई डियर अंकल। तो उस तो बाद असीं लिखिआ बॉडी ऑफ द लैटर विच hope you are fine at your end. I am writing this letter to thank you for giving me such a beautiful present. I always wanted to have that kind of watch. You fulfilled one of my wishes, uncle. I am very happy and I thank you a lot. It's not only a present for me, rather it is a symbol of your love for me. Once again, I thank you wholeheartedly. फिर उस तो बाद एंड विच yours lovingly, फिर अपना नाम लिख सकते हो। तो इस तरह तुसीं ये लैटर है वो लिख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे का कंप्लीट चैप्टर नंबर 3 ऑफ इंग्लिश क्लास 6th। तो मैनू पूरी उम्मीद है कि आप सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ चैप्टर बहुत ही चंगी तरह समझ आ गया होएगा। ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।